The next question is question number 20. Calculated value of the standard electrode potential for the cell Fe3 plus 3 electron gives Fe from the data. The two equations are given to you, and you have to calculate the electrode potential for the first equation. Okay, now what I will do is I will take this as my first equation. So this is my first equation, and this is my second equation, and this I can call it as my required equation, right? Now, how to get that required equation from equation 1 and equation 2? So you can easily say, just by adding equation 1 and equation 2, you can get equation 3. Required equation can be obtained. Having said that, ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇವೆರಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಟಿವ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ G1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ G1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ G is minus NF E naught of cell. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅದರಿಂದ ನಾನು N1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. F is of course Faraday, E naught 1, and this is for second equation delta G2. So on adding these two, I will get this equation, isn't it? So now I can add these two. Delta G1 plus delta G2 gives delta G3. I will write that now. So delta G is simply equal to NF E naught of cell. Delta G1 is minus N1 F E naught 1 and plus of minus N2 F E naught 2. So now what I will do, I can cancel this minus on both the sides, and I can cancel F on both the sides. Then finally that equation will be reduced to N E naught is equal to N1 E naught 1 plus N2 E naught 2. What I have to calculate? I have to calculate the value of E naught, and E naught can be obtained by this equation. So then I will substitute that equation. So E naught 1 is, I know E naught 1 is 0.77, and then I have to multiply it with that N1. N1 is number of electrons inward, and that is 1. E2 is minus 0.44, and I have to multiply that N value is 2 there, divided by for the required equation, the N value is 3, and therefore value is 3. Just on simplification, you will get answer, and that is approximately minus 0.04 volts, and that is in option C. Very important point is, ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Ferric chloride on reaction with K4FeCN6 in aqueous solution gives blue color. When the reaction takes place between these two, it will give blue color. These two solutions are separated by a semi-permeable membrane as shown. So due to osmosis, there is ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? FeCl3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ FeCl3 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ K4FeCN6 ಇದೆ. ಅವು ಆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬಿ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ either from pure solvent side to the solution side, or from dilute solution to the concentrated solution through semi-permeable membrane. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ FeCl3 K4FeCN6 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, rate constant are
ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1.02 ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ N2O5 ಇನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ N2 ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ N2O5 ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಏನು, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ N2O5, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, K ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಸ್ concentration of N2O5. Therefore, concentration of N2O5 is rate forced by K. Rate value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.02 10 to the power of -2 ಅಂತ, K value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಅಂತ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3m ಬರುತ್ತೆ, and that is in option B. So therefore, option B is correct. Straight forward question, ಅಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ 23rd question ನೋಡಿ. The major product obtained in the following reaction. ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ CHCl3 ಮತ್ತು KOH ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಅವರು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲ್ಲಾಡಿಯಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮೊದಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಿರುವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಿರೋ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು, ಕ್ಲೋರೋಫಾರಂ ಮತ್ತು KOH. ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನದೀಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರಂ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ KOH, ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು NC ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು NH2 ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಬೈಲಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ NH2 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, NC ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲ್ಲಾಡಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ NC ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. NC ಅಂದ್ರೆ N�ट् ಅಲ್ಲೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ CO ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ CN ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್, ವೆರಾಸ್ ಸಯನೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನು. ನಮ್ಮ CO ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು OH ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 24ನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, E0 of M2 plus M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೆರಾಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 3D ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಪರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 0.34 volts and it's a positive value. So you know that. ಸೊ ಕಾಪರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, Cu plus is aqueous is much more stable than Cu2 plus ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಂತ ಸರ್,
ಆ Cu2+ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, 2ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದಲ್ವಾ, ಅದು ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಯಾಕೆ Cu2+ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ Cu2+ ಅಯಾನ್, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ Cu2+ is more stable in aqueous solution than Cu+. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಮೂರನೇದು ಸಿಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Cr2+ is 4.90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು Cr2+ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ 4 ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 4.90 ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. W6 oxidation state is more stable than chromium 6 oxidation state ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೇಲಿದೆ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಕೆಳಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೋ. In case of D block elements, it is the complete reversal. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. It is just opposite to that of D block elements. Here, the heavier elements in their higher oxidation states are in fact more stable ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಈ Cu+ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ Copper2+ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್? ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ CrO3, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಸ್ ಇನ್ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +6, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನೇನು ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾ, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ MnO4 ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? MnO4- ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇನ್ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅದು ಅದರ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ SO2 ಅನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. Schottky defect is usually favored by small difference in the size of cation and anion. Schottky defect ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is missing of equal number of cations and anions from the crystal lattice. ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 2 ಕೇಟಯಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನಯಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದು ನೋಡಿ, Schottky defect ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Schottky defect lowers the density of solids. Absolutely ಅಲ್ವಾ? Schottky defects ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ F centers are diamagnetic. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ F centers? ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಆನಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ F center. ಆ F center 2-3 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ F center ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿವ್,
ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಲರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಕೇಟಯಾನ್, ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಕೇಟಯಾನ್ ತನ್ನ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿವೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್. ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ CFSE ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? CFSE ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಓ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CFSE ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ CFSE ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ CFSE ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ CFSE ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ CFSE ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಯನೈಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಯನೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಅದರ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ CFSE ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ CFSE ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರೋಡಿಯಂ ಇದೆ. ಈ ರೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲೂ ವಾಟರು, ಇಲ್ಲೂ ವಾಟರು, ಇಲ್ಲೂ +3 ಸ್ಟೇಟು, ಇಲ್ಲೂ +3 ಸ್ಟೇಟು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ರೋಡಿಯಂ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ CFSE ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೋಡಿಯಂಗೆ CFSE ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಂತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅಂತ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಳೆ ಕತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೋಡಿಯಂ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, how many primary alcohols including stereoisomers are possible with the formula C5H12O? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ C5H12O. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತರ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಐಸೋಮರ್ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದಾ? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 2, ಇದು 3, ಇದು 4, ಇದು 5. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಐಸೋಮರ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಚೈನ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, 1, 2, 3, 4, ಇದು 5ನೇದು. ಸೊ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎರಡನೇ ಐಸೋಮರ್, ಇದೇನಿದು ಐಸೋಮರ್ಸ್? ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಡಬಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 3, 4, 5. ಸೊ OH ಗ್ರೂಪ್, ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ OH. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 3 ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಮೂರೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 2ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 4ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನದು? ಇದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಗ್ರೂಪ್ CH2OH ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಕಡೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಕಡೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. 4 different groups are attached to this carbon atom. Therefore, it's a chiral carbon atom. Whenever you find a chiral carbon atom, you will get D and L isomer ಅಂತ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 2 ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, 3 ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, D ಮತ್ತು L, ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಆಯ್ತು. And therefore, your answer should be 5. 5 isomers possibilities ಇದೆ, including stereoisomers. Okay, next question. Identify the wrong statement. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. Acidic character, thermal stability and reducing property increases down the group from water to H2TE ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು? ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ 16th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ? ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೇನೆ ಆ OH ಅಥವಾ ಏನ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ S2 molecule in the vapor state is paramagnetic. S2 ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಇದು O2 ತರನೇ. O2 ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಲ್ಲಿ pi star 2px1, pi star 2py1 ಅಂತ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನೇ S2 ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ pi star 3px1 ಅಂಡ್ pi star 3py1. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. PH3, ಈಗ ನೋಡಿ, PH3 ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೋಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದನ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? PH3 ಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವೆರಾಸ್ PH3 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, PH3 molecules are not associated with hydrogen bonding in the liquid state. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ PH4 ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ PH3. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ PH4 ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, 4 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹಿಯರ್. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ ದ 4 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಆಟಮ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, 109 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್. ಎರಡು ಕೂಡ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಎರಡು ಕೂಡ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಆದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 30th ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಈಥರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು HI ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಈಗ HI ಹೋಗಿ ಆ ಈಥರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಓಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಐ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಐ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರತ್ತಾ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಓ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಓ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಈ ಐ ಅನ್ನ ಈ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, CH3 ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ what the product obtained, the product obtained will be this one, tertiary alkyl halide and methyl alcohol. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, the plot of x by m against log p is a straight line inclined at an angle of 45 degree. When the pressure is 0.5 atmosphere and Freundlich parameter K is 10, the amount of solute absorbed per gram of the adsorbent, ಇದು per gram of adsorbent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ adsorbent will be ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಚ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು, x by m is equal to k into p to the power of 1 by n. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನನಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ x by m ಆಗ್ಬೇಕದು, ಲಾಗ್ x by m ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ p ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಇದು ಲಾಗ್ x by m ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಲಾಗ್ x by m ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ p. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ x by m is equal to log x by m is equal to 1 by n into log p ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. 1 by n into log p plus log k ಅಂದ್ರೆ y is equal to mx plus c. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಲಾಗ್ ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು, 1 by n ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಲೋಪ್ 1 by n ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 45 ಡಿಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ tan θ, tan 45 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, 1 by n is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ, ಅಥವಾ 1 by n is equal to 1 ಆದ್ರೆ n is equal to 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ n 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ, x by m is equal to k p to the power of 1 by 1 is 1 only. Therefore x by m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಬೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅದು 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೀಕ್ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 0.5 ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ 1 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್? ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ವಿಚ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, KOH ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ದೆನ್ ನೀವು NaOH ಹಾಕಿ ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನೋಡ್ತಾ ಅನಿಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಅನಿಲೀನ್ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಿನೈಲ್ ಮೆಥನಮೈನ್. ಫಿನೈಲ್ ಮೆಥನಮೈನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. therefore it is not primary aromatic amine. ಪ್ರೈಮರಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. therefore it is not a primary aromatic amine and therefore I can prepare this from Gabriel ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ synthesis. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. N, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಮೈನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, N ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ N ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. therefore it is aromatic amine. ಟರ್ಷಿಯರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ aromatic amine. ಆದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಈವನ್. N-methyl ethanamine ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎಥನಮೈನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ? ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಮೆಥನಮೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ -6.8 eV. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟಲ್ಲ -13.65 n² × eV, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? -6.8 ಆಯ್ತು. ಸೊ therefore ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? -3.4 eV. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ -3.4 eV ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? -13.2 by n². n ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ eV. ಈಗ ನಾನು ಆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ 3.4 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? 2 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 2² 4 ಆಗತ್ತೆ. 13.2 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3.4 eV. ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋದಾ? ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ n is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, n is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
ವೆನ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ. ನಾವು ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು $1 m HCl ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ 0.01 HCl ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು HCl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H+ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಹಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ನೀವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲಿ 0.1 m ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 0.1 ಮೋಲ್. 0.1 ಮೋಲ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 m. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲೇನೆ 0.1 m H+ ಅಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇವಾಗ HCl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು HCl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, HCl added is 0.01 m. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು HCl is a strong electrolyte. Let us assume it undergoes complete dissociation. ಅವಾಗ H+ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 0.01 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0.01 m HCl ಅನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೇ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ H+ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದೀರಾ, ಮೊದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಟೋಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು Vm is equal to V1 m1 V2 m2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, V1 ಮೊದಲಿದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಮೊದಲಿದ್ದಿದ್ದು 1 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 0.1 ಇತ್ತು. ನಾವೆಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವ, 1 ಲೀಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಹಾಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 0.01 ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆಯ್ತು, 2 ಲೀಟರ್. ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 2 ಲೀಟರ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.055 m. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1 m ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 0.055. ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು HCl ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒಂದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ X ಇದೆ. ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ Y and Z. Y ಗಿವ್ಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. dense white fumes of with HCl, and Z does so with ammonia. Y gives brown precipitate with Nessler's reagent. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂಡ್ Z gives white precipitate with these ions. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋಣ, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಮೋನಿಯಾನ ನಾನು Y ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು Z ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ Y gives dense white fumes with HCl. ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಅಮೋನಿಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೆನ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ HCl ಅನ್ನ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದಾಗ ಡೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ HCl ಕೂಡ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರೋದು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಡೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅದು ಆಗತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೆಸ್ಲರ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಸ್ಲರ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು HCl ಅಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ Ag+, Pb2+, Hg+ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 36 ಬರ್ತೀನಿ. An organic compound neither reacts with neutral ferric chloride solution nor with Fehling solution. Neutral ferric chloride test ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ Fehling solution test ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But it however reacts with Grignard reagent and gives positive iodoform test. ಇದು clue. Positive iodoform test the compound is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಫಿನಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಫಿನಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿನಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ಸಿನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಫಿನಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತು, ಎರಡನೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ CHO ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಯೋಡೋಫಾರಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದು ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯೋಡೋಫಾರಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ CH ನೋಡಿ, ಅಯೋಡೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೇ, CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ CH3CHOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಯೋಡೋಫಾರಂ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3CHOH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಯೋಡೋಫಾರಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾಲ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋಡೋಫಾರಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಗ್ರಿಗ್ನಾಲ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋಣ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಬೋತ್, ನೋಡಿ ಇದು ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಸರಿ, ಆ ರೀಸನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4f. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೀಸನ್ ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಜುರ್ಕೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ನಿಯಂ ನೋಡಿ, 160 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ 159 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಪರೇಟ್. ಸರಿ ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is because of lanthanide contraction, not actinide contraction. Once again, statement is correct, but the reason tappu. Statement correct, but reason tappu. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ La3+ and lutetium 3+ are colored. ಸರಿನಾ ಇದು? ನೋ, ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ 3+ and lutetium 3+ are not colored. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ರಾಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು, ಅದರ ರೀಸನ್ ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಲರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಲುಟೇಷಿಯಂ ಆಗ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡೂ ತಪ್ಪು. ಲಾಸ್ಟ್ EU2+, ಯುರೋಪಿಯಂ 2+ is a strong reductant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಟ್ರೂ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್
+3 is the most common oxidation state. ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯಂ +2 ಇಂದ +3 ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ +3 ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದರ ರೀಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು CET ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂತು. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 4n+2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4n+2 ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ n0 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ 2, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನಾರಿಟಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ sp3 ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲೇನಾರಿಟಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 4n+2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 4n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ನಾನ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೇಳಿ? ನೋಡಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೇನಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ sp2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4n ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಟ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು. ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ 2, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೌದು, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಹೌದು, ಬಟ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸೊ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೌದು, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಹೌದು, ಹೇಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ್ಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 4n, ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಇದು 3 ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು sp3 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು 2. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲೇನು, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಆಂಟಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಕ್ವಾಸಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಈ ತರ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 4 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 60 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 70-80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಬೋ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಇನ್ನು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, sp ಸರಿನಾ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀವ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ p ಪೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಹೌದು ತಾನೇ,
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಥ್ರೂ ಪಿ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ as a separate branch of chemistry. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಿ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, ಲೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ +4 ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ಲೆಡ್ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಿಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ +2 ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ +4 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಬಿ ಅದು +2 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ. +2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಯ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬೋರಾನ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ BF63- ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸರಿನಾ? ಈ ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟ್ರಿ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಪ್ಪ, 1s2 2s2 2p1. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಬೇಡ, ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ 2s ಇಂದ 2p ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ 3 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. If the unit cell of a mineral has a cubic close packed array of oxygen atoms with the m fraction of octahedral holes are occupied by aluminium ion and n fraction of tetrahedral holes are occupied by magnesium ions, then m and n are respectively ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, CCP ಅಂತ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ CCP ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ತರ ಸಿನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ CCP, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ O4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 4 ಇದ್ಮೇಲೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಬೋದಾ, ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ m ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಹೋಲ್. ಸೊ m ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ, ಇದು m ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಹೋಲ್, ಇದನ್ನ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, aluminium ions, aluminium ion, n fraction of the tetrahedral voids and oxygen atoms are in m fraction of octahedral holes are occupied by aluminium ion. ಇದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, m ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ m into 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, n ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ 8, ಅದ್ರಲ್ಲಿ n ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4 into m, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು +3. ಆಮೇಲೆ 8 into n ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿರೋದೇನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು +2. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ -2 ಚಾರ್ಜು, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 12m plus 16n is equal to 8. ಆ -8 ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 3m plus 4n is equal to 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ m and n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸರಿ, ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 3 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, 3 ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 4 ಇಂಟು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1/8 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 3.5 ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 1.25 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಬರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The value of CFSE for D5 configuration in case of octahedral complex having strong field and weak field ligands respectively ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, T2G ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, EG ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ T2G ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, EG ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು CFSE ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. CFSE ಗೆ -0.4, ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ EG ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, -2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಗೂ T2G ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, EG ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. T2G ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, EG ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. EG2 ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CFSE 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ -2, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 0. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ D5 ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು D10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, D10 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲಿ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲಿ ಎರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ ನೋಡಿ. ದ ಮೋಲಾರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು 40.9 ಅಂಡ್ 349.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And for 0.01 m acetic acid 3.907 ಅದರ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ pH ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. pH ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, pH ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ pH ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ C ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದ್ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಫಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ H ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ H ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ pH ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. 1-2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ CET ಆಲ್ಸೋ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ, ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 349, 40.9, 390.7 ಬಂತು. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ MC lambda m infinity. So lambda mc ಕೊಟ್ಟಿದೆ 3.907. lambda m ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 390.7. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 10 to the power of -2 ಆಯ್ತು.
alpha gottadre, then hydrogen ion concentration for weak acid, so it can be taken as C into alpha. C gottide nimge, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.01 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10 to the power of -2 ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು 10 to the power of -2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 to the power of -4 ಆಗುತ್ತೆ. Once you know the hydrogen ion concentration, pH is 4. So therefore answer pH is 4 ಆಗುತ್ತೆ, and that is in option A.